فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن، نیشنل پاور گرڈ میں فنی خرابی کے باعث بجلی غائب۔ نیشنل پاور گرڈ انتظامیہ کی فنی خرابی کی تصدیق، فیصل آباد ڈویژن بھر کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ پنجاب فیصل آباد کے حلقوں پر مہربان قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے 4 ارب منظور، N101، N105، N102، N109، PP 150، PP 106، PP 99، PP 100 اور PP 102 میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ سیکریٹری ریلوے میاں فاروق حبیب کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات، جاری فنڈز ترقیاتی کاموں پر لگانے کا تبادلہ خیال۔ فاروق حبیب سے اسپیشل ٹیکنالوجی زون سمیت ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام پر بھی اتفاق رائے کیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان کا الائڈ ہسپتال کا دورہ، ہسپتال انتظامیہ نے کورونا مریضوں کے علاج معالجے پر بریفنگ کی۔ کمشنر کی شہریوں سے کورونا SOPs کا خیال رکھنے کی اپیل۔ چنیوٹ میں نسوانہ گروپ کے حمایت یافتہ ملک فتح کھوکھر وہاں پر میدان مار چکے، جبکہ ملک فتح کھوکھر 339 ووٹس لے کر صدر بار منتخب ہو گئے۔ نائب صدر کی سیٹ پر گرینڈ الائنس کے حمایت یافتہ چودھری خالد محمود 237 ووٹ لے کر کامیاب۔ عامی وکلاء کا جشن، ڈھول کے تھاپ پر رقص اور مٹھائیاں تقسیم۔ ٹوبہ میں ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات، اتحاد گروپ نے تمام سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ اتحاد گروپ کے حاجی اختر رسول 184 ووٹ لے کر صدر منتخب۔ نائب صدر پر اتحاد گروپ کے محمد ارشد 195 ووٹ لے کر کامیاب۔ سیکریٹری کی سیٹ پر میاں ندیم اسلم نے 235 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ جھنگ ڈسٹرکٹ بار عہدہ صدارت کے لیے ضیاء الحسن قاسمی 444 ووٹ لے کر حاصل کام کرنے میں کامیاب۔ راؤ رضوان 594 ووٹ لے کر سیکریٹری منتخب ہوئے اور ایگزیکٹو کمیٹی کی 10 نشستوں پر قرعہ اندازی کے ذریعے عہدیدار منتخب کیے گئے۔ کمالیہ میں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، 117 ووٹ لے کر رائے عادل کامران صدر بار منتخب۔ ملک مشکور احمد کھوکھر 130 ووٹ لے کر سیکریٹری کی نشست پر کامیاب ہو گئے۔ پیر محل تحصیل بار انتخابات میں چودھری وینس 96 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ امیدوار جنرل سیکریٹری میاں سہیب منیر رامے بھی 102 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ گوجرہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، الائڈ گروپ کا پینل بلا مقابلہ کامیاب۔ اعجاز اختر کہوجہ بلا مقابلہ صدر منتخب، ایاز بسرا ایڈوکیٹ بلا مقابلہ سیکریٹری اور شازیہ جبین نائب صدر کے عہدے پر کامیاب۔ سمندری بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، ارشد منیر گل 205 ووٹ لے کر صدر منتخب۔ ہارنے والے امیدوار نے 139 ووٹ حاصل کیے، جبکہ رانا بکاس 180 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ فائنانس سیکریٹری کی سیٹ پر نعیم احمد بلا مقابلہ منتخب۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے انتخابات، بائیو میٹرک سسٹم نہ چلنے سے روک دیے گئے۔ ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد پرنٹ نہیں نکل رہا تھا، نئی تاریخ کا اعلان نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں پرانے بھٹوں کو نئی ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے سرکاری امداد نہ مل سکی۔ زگ زیگ پر منتقل کرنے کے لیے فی بھٹا 10 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 400 سے زائد بھٹے ابھی تک پرانی ٹیکنالوجی پر ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس کا موقع کا کہنا تھا کہ بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے کام شروع ہوگا تو پیسے ملیں گے۔ پنجاب حکومت کا بھٹا مالکان کے لیے گرین لان سکیم کا اعلان اور سکیم کے تحت بھٹوں کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیے آسان شرائط پر قرضے ملیں گے، جبکہ قرضوں کا اجرا نوجوان پروگرام کے تحت کیا جائے گا۔ گرین لان سکیم پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت بینک آف پنجاب کے تعاون سے لانچ کی جا رہی ہے۔ انجمن تاجران کی سیکریٹری نعیم میر کی گرفتاری کا معاملہ، CPO سہیل چودھری نے نعیم میر کی رہائی کا حکم دے دیا۔ لاہور پولیس حکام سے رابطوں میں نعیم میر کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ نعیم میر کو مبینہ اشتہاری ہونے پر سول لائن پولیس نے چناب کلب سے گرفتار کیا تھا۔
टोबा में मुख्तलिफ ठेकेदारों की जानिब से गोजरा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ठेके मनपसंद देने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। ठेकेदारों का कहना है कि एसी गोजरा ने मुबैना मिली भगत से मनपसंद लोगों को नवाजा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना है कि इंक्वायरी लगा दी गई, इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जंग में पोलियो मुहिम का आगाज 11 जनवरी से होगा। डिप्टी कमिश्नर ने जिले अफसरान को सरगर्म रहने की हिदायत कर दी। उलमा कराम और असातिज़ा की भी खिदमात ली जाएंगी, जबकि फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का प्लान तैयार न करना मुलाजिमीन को भारी पड़ गया। महकमा सेहत ने 2 एसपी को रिपोर्ट न भिजवाने पर नौकरी से फारिग किया गया। गोजरा में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का इफ्तिताह। एमपी बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरीन भी पेश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। फैसलाबाद में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। एसीसीटी अयूब बुखारी ने 2 फूड पॉइंट्स और 1 मैरिज हॉल सील कर दिया। एहतियात न बरतने वालों के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। टोबा में इंतजामिया का सरकारी रकबों पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन चक 405 में 1 एकड़ रकबा वागुजार करा लिया। इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक की निगरानी में ऑपरेशन किया। जंग इंतजामिया की गफलत 7 रोज गुजर गए मगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक न हो सके। शहर में सदर चौक, लारी अड्डा, गोगे वाली बस्ती समेत दीगर इलाकों के प्लांट्स खराब, कुछ प्लांट्स बंद हैं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस ने 2020 में 3845 मुख्तलिफ जुराइम के मुकदमात दर्ज करवाए, जिनमें मुलव्विस 4061 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब ने मजीद 14 नई गाड़ियां फैसलाबाद पुलिस को भिजवा दी। पहले मरहले में 34 गाड़ियां फैसलाबाद को फराहम की गई थीं। डीएसपी हेडक्वार्टर इश्तियाक रसूल ने पुलिस लाइन्स में गाड़ियां ड्राइवर्स के हवाले की। एहसास कफालत प्रोग्राम बना अवाम के लिए सरदर्द। सेंटर्स में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। अमले के लिए कुर्सियों का इंतजाम कर दिया, लेकिन मुस्तहिक खवातीन बैठने की सहूलियात से महरूम। फैसलाबाद में चौधरी जफर इकबाल संधू का शानदार इस्तकबाल। ताजिर बरादरी ने गवर्नर पंजाब का कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल अफेयर बनने पर फूल निछावर किए। इस्तकबाल करने वालों में नसीर बोहरा, मियां तनवीर रियाज, परवेज का मौका और दीगर मारूफ ताजिर मौजूद थे। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर शबीर चावला की बेटी, सोत्र मंडी के साबिक वाइस चेयरमैन कैसर शम्स गच्छा के बेटे के साथ शादी की तकरीब में चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद, एमपीए शकील शाहिद, हाजी अकरम अंसारी, सदर चैम्बर फैसलाबाद इंजीनियर एहतशाम जावेद, साबिक चेयरमैन PHMA कासिफ जिया, सदर अंजुमन ताजरान असलम भल्ली, नेशनल ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद इदरीस समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। नौबहाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ वेलफेयर ऑफिसर मकबूल अहमद चौहान की भतीजी, तहसील ऑफिस गोजरा के एहलकार फरुख रियाज और चार्टर्ड अकाउंटेंट वकार नवाज की हमशीरा की शादी की तकरीब। साबिक सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद इसहाक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी अकबर अली शाद, आसिम बाजवा, चौधरी जफर इकबाल कोचर, तोकीर अशरफ खान, अयाज अफजल बसरा, अब्दुर्रहमान जामी, राना काशिफ, चौधरी अमीन समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। नौबहाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसलाबाद डीसी ऑफिस और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से अकलियतों के लिए गायकी के मुकाबले। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो, MN खुरम शहजाद की खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर कहते हैं ज्यादा तकरीबात का इनेकाद करके कल्चर को फरोग देंगे। टोबा में इमरान रसूल हॉकी अकेडमी में खिलाड़ियों में हॉकियां तकसीम की गईं। सदर तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स मियां शहजाद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इमरान रसूल का कहना था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हॉकी में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हुकूमत को हॉकी के फरोग के लिए मजीद ताउन करना चाहिए।
اور فیصل آباد کی شہریوں کا سرد موسم میں فوڈ پوائنٹس کا رخ باربیکیو اور جلپریزی سمیت دیگر لذیذ کھانوں سے لطف اندوز، کوئلوں پر پکتے ریشمی کباب اور گرما گرم مچھلی کھانے میں مصروف۔